Fill in the blanks. First one, never touch switches with a plug, switches and plugs with dash hands. You have to unmute and you have to answer, please. Wet hands. With wet hand, W-E-T, wet. Write fastly, please. Wet. Sir. Okay, hope that you might have completed. Second one, for an injury, the person giving first aid must always be dash. First aid കൊടുക്കുന്ന ആള് എന്തായിരിക്കണം? For an injury, the person giving first aid must be Calm. calm. Very good. C-A-L-M, calm. Right. C-A-L-M, calm. Sorry, sir. Page number 194. Semester 1. Fill in the blanks. Did you get? No. Okay, first one's answer is wet. W-E-T, wet. And second one's answer is calm. C-A-L-M, calm. Okay, next third one is tetanus is a deadly disease that can cause death due to dash. But blood poisoning. Blood poisoning. Blood. B-L-O-O-D. Blood. Poisoning. Shahbaz, good morning. We are discussing the question answers. Page number 194. Semester 1. Shahbaz, did you hear me? Okay, take fastly page number 194. Okay, we were discussing the filling the blanks. Okay, blood poisoning, did you write B-L-O-O-D, blood? Poisoning, N-I-N-G, poisoning. Okay, P-O-I-S-O-N-I-N-G. If you have any doubt, you can turn the page and you can find out the spelling from there. Shahbaz, you can write the filling the blanks afterwards. And now see the fourth one. Filling the blanks, fourth one. Shahbaz, in case of a fire caused by petrol, throw dash on the fire. If the fire is caused due to the petrol leakage, Sand. sand. Okay, very good. Sand. Manal variant, S-A-N-D, sand. Right. S-A-N-D, sand. Grace, are you sitting in the dim light? I can't see your face. Muhammad Rehan, can you hear me? Are you stuck? Stuck on the okay. Road load no kirikil mute. Okay. So for Shahbaz, I am telling the answers once again. First one's answer is wet. W-E-T, wet. Write fastly, please. When is the money? Pencil on the pustoile. On the fill in the blanks, first one wet. W-E-T, wet. Okay, second one's calm. C-A-L-M, calm. Third one's answer is blood poisoning. B-L-O-O-D, blood. Poisoning, P-O-I-S-O-N-I-N-G, poisoning. Okay. Next fourth one is sand, S-A-N-D, sand. Okay, completed now? Next, give one word answers for this. A tight band twisted around a deep wound. What is that? അതായത് ഇങ്ങനെ കൈക്കൊക്കെ എന്താ പറയുന്ന മുറിവിന്റെ മേളിൽ വെച്ച് കെട്ടുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത്? അത് മുറിവ് കെട്ടുന്നതല്ല പറയുന്നത്. Yes, tourniquet. You can see the spelling in the page number 191. അവിടെ പിക്ചറിന്റെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് tourniquet. T-O-U-R. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കിയതാണ്. പേജ് നമ്പർ 191.
ആ മേളിൽ രണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് പിക്ചറിന് അവിടെ തന്നെ ടോർണിക്കറ്റ്. TOURNIQUET. Shahbaz, did you write tourniquet? എന്താ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു? സ്പെല്ലിംഗ് പേജ് നമ്പർ 191. ടോർണിക്കറ്റ് നോക്കിയോ സ്പെല്ലിംഗ്? Abel, did you write, my dear? Is Abel stuck? Abel is stuck, I think. Next, second one, an injection to prevent blood poisoning. Anti-tetanus. Anti-tetanus. അത് നമ്മള് പേജ് നമ്പർ ആന്റി-ടെറ്റനസ് അതേ പേജ് നമ്പർ 191 ഫസ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പാരഗ്രാഫിലെ ലാസ്റ്റ് എ ഡോക്ടർ ക്യാൻ ടെൽ ഇഫ് ആൻ ആന്റി-ടെറ്റനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൻ. സ്പെല്ലിംഗ് ഇസ് ദേർ. ആന്റി-ടെറ്റനസ് കണ്ടോ? ആദ്യത്തെ പിക്ചറിന്റെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ, ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ, അതായത് 1 2 3 4 5 6 7ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് മുറിവ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൂൺസ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ്. അതിൽ ആന്റി-ടെറ്റനസ് ANTI-NEST tetanus TETANUS anti-tetanus. അതില് ആന്റി-ടെറ്റനസ് പേജ് നമ്പർ 191 ഫസ്റ്റ് ബാൻഡേജിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ലേ? അതിന്റെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലൈനില് എന്താ ആന്റി-ടെറ്റനസ്. A doctor can tell if an anti-tetanus injection should be given. Okay, spelling കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് കിട്ടാതെയുണ്ടോ? ANTITETANUS anti-tetanus. Shahbaz എഴുതിയോ മൊത്തേ? Okay, I hope everybody. Abel, did you write, man? Next, third one, a triangular piece of cloth to support a broken limb. Sling. Sling അല്ല, sling. 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 എവിടാ സ്പെല്ലിംഗ്? SLING. Sling. ഫ്രാക്ചറിന്റെ അവിടെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫ്രാക്ചർ സ്ലിങ്ങിന്റെ അതാ പേജ് നമ്പർ 92 രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിന്റെ അവിടെ ട്രയാങ്കുലർ സ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്കെ, സ്ലിംഗ് SLING പേജ് നമ്പർ 192 സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ദി ആം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചു കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? അവിടെ സ്ലിങ്ങിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഉറപ്പുണ്ട്. SLING. ട്രയാങ്കുലർ എന്ന് എഴുതണ്ട മക്കളെ, സ്ലിംഗ് എഴുതിയാലും മതി. Okay. I hope completed. Third one, sorry, fourth one, firefighters use this to put out a fire. Fire extinguisher. Page number 193. അതിൽ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ. FIRESTINGUISHER ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ. പേജ് 193. ഗ്രേസ് കണ്ടോ? കണ്ടില്ല മോളെ? പേജ് 93 എടുത്തോ. 193 ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്, അതിലെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ്. നേബില് എന്ത് ചായ ഒന്നും കുടിച്ചില്ലായിരുന്നു? നേബില് didn't take tea? You feel like tired? Now only got up. That's what. When there is class, you have to get up little early. Okay. Sorry. Next, last one. Disease caused by a virus carried by dogs, wolves, bats, and cats. Rabies. Okay. Animal bites lunde. Animal ആ പേജിൽ തന്നെ 193 animal bites എന്ന ഹെഡിങ്ങില് സ്പെല്ലിംഗ് ഉണ്ട്.
Rabies. 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 Page 193, heading animal bites. In that first paragraph, in third line. First paragraph, third line. So RABIES. Okay. RABIES. Good. Completed. Now, once again, I will tell the answers. Please check whether it is correct or not. First one is tourniquet. Next, the second one is anti-tetanus. Anti-tetanus. Next, Sling. third one is sling. 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 Next, fourth one is fire extinguisher. And last one is rabies. Okay. And next, give reasons and answer these questions. That note I channa pore. We discuss this samay kalayandalo. Okay, so we have completed the semester 1, and today or tomorrow, today after the class, whether I will get a time or not, I don't know. Anyway, next today, I will try to give the notes today itself. Otherwise, by tomorrow, I will send the notes. You have to copy into your notebook and then you have to send to me. Understand? ഞാൻ ഇന്ന് നോട്ട് അയക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണത്തെ പറ്റിയില്ല, കാരണം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് തിരക്കിൽ അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ ഓക്കെ, ടുമാറോ ഷുവർലി ഐ വിൽ സെൻഡ്. ഞാൻ അയച്ചാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതി കോപ്പി എടുത്തിട്ടിരിക്കണം. ഓൾ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് സെൻഡ് ദ നോട്ട്സ്. സം ആർ എസ്കേപ്പിംഗ് ഓൾവേസ്. പേഴ്സണലോ ഇനി ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലോ ഏത് വേണേലും കുഴപ്പമില്ല. Anyway, you should send. Some are escaping always. Some are not at all sending the notes and all. So these are not allowed here afterwards. In this class, you will get notes. Otherwise, we will inform the parent. Okay? When we ring up to parents are telling that they are not knowing that you are not sending the note systems. They think that you might have sent, but you are not sending. Sometimes you may write, but you forget to send the note to the teacher. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എഴുതാറുണ്ട് പല കുട്ടികളും, പക്ഷെ പലപ്പോഴും അയക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ചിലര് കൃത്യമായിട്ട് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെയല്ലെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാരിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അയക്കാതെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇനി അത് അനുവദനീയമല്ല. നോട്ട്സ് അയച്ചു തരാത്ത കുട്ടികളുടെ പേരന്റിനെ ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കാനാണ് സാർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം പേരൻസ് അറിയും നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല, അയച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ വഴക്ക് കിട്ടണം, ഇവിടുന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വഴക്ക് കിട്ടണം. പിന്നെ മേഴ്സി ടീച്ചറൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നല്ല ഡോസിലായിരിക്കും തരുന്നത്, ചെറിയ ചെറിയ ഡോസ് ഒന്നും ഇല്ല. അറിയാവുന്നല്ലേ? Okay. So you have to, everybody should send the notes, and you before many times we have said to you, you have to write student's name plus subject name also. Sometimes you are forgetting to write the subject name, so the teacher has to read all the notes. See, for a teacher it is not necessary to read the whole notes, maybe science, English, maths. English teacher read only English notes. No need to read the science or GK and all. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് നെയിം എഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു ടീച്ചറിന് എല്ലാ നോട്ടുകളും വായിച്ചു നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് GK ആണോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സയൻസിന് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും സബ്ജക്റ്റിന്റെ നെയിം പ്ലസ് യുവർ നെയിം ഷുഡ് ബി there. Okay? Understand? Okay. So shall we start the next lesson? Next lesson means in semester 2 take place. Semester 2 will edukka. So page number 132. Semester 2 is page number 132. This lesson is about housing. Where are you staying? Are you staying in the hostel, or are you staying under tree,
Or are you staying in the cave? No, we all are living in houses, isn't it? We all live in houses, and some of our houses are big ones, some may be little small one, some may be little more small ones, and all. There are different kinds of houses are there, we know that. And I think you might have seen only one type of houses, that is in most commonly in our area. നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ കാണുന്ന ഈ വാർപ്പ് വീട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആസ്പെറ്റോസ് ഷീറ്റിട്ട വീട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കം ചിലത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടൈൽസ് മീൻസ് ഓടിട്ട വീടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വീടുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മോസ്റ്റ്ലി. ബട്ട് there are different kinds of houses. പല മോഡലിലുള്ള വീടുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഓടിട്ട് വീട്, ആസ്പെറ്റോസ് ഷീറ്റിട്ട വീട്, പ്ലസ് എന്താ പറയുന്ന കോൺക്രീറ്റ് വീട്, ഈ വാർത്ത വീട് അല്ലേ? ആ വീടല്ലാതെ again there are different kinds of houses are there. In some places people live in huts. Hut, you know? Do you know what is hut? Okay, hut. In some places people live on a big houses called palace, like castle and all. Very bangla, very big house. And in some places people live in a igloos. Do you know igloos? Who knows igloo? Igloo എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാൻ ആദ്യത്തിന് please unmute and say what is igloo? Yes, a house made up of ice or snow. And we know that such houses are not found here. Is there any igloo in India? No. No, we don't have. These houses, this type of houses are built in a where? Huh? If you say, you have to say loud, unmute and you have to say. If you want, not in Greenland, nice lands means where there is polar regions, where there is covered with ice. And in some places, see here some different kinds of houses are there. So we shall study. And for what we are using a house? Lakshmi Priya, for what are we using houses? Why should we need a house? താമസിക്കാനാ? പറഞ്ഞു വേഗം. Lakshmi Priya, can you unmute? To protect from rain and other weather. Yeah, there are different reasons for that. നമുക്കൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ പല റീസണുകളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് who said that? മുഹമ്മദ് റുവായ് said to live. നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ, നമുക്ക് താമസിക്കാൻ അല്ലേ? Okay, we need houses to live. Means houses protect us from cold, some climate like too hot, then too cold, and wind, rain, etc. Also, houses protect us from attack of animals. Animals may be big one or small one. Maybe insects like a snake and all reptiles. Maybe small insects. Maybe animals like a lion, tiger, and all. So, house protect us from the attack of animals. Then house protects us from climate like humidity or heavy hot or heavy rain or cold wind, etc. Isn't it? Then house provides us a securityness, means നമുക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധമുണ്ടാകും. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു ദിവസം പറയാണ് വീടിന്റെ തിണ്ണയിൽ ഇറങ്ങി മുറ്റത്തിറങ്ങി കിടക്ക ചൂടാണ്. So if your parent is asking you, or if anybody is asking you to come and sleep outside the house, will you sleep? Will you sleep? How many of you will sleep? Raise the hand, let me see. How many of you are courageous to sleep outside? Wait. Father and mother are sleeping inside, and the neighbors are sleeping around your house, in their house. But will you sleep alone outside? How many of you sleep?
അത് ചോദിച്ച മനസ്സിലായോ? ഷഹബാസിനൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഒരു ദിവസം ഫാദർ പറയാണ് ഇന്നും ചൂടധികമാണ്, അതുകൊണ്ട് തിന്നല് അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്തിറങ്ങി കിടക്കാം, വരാന്തയിൽ ഇറങ്ങി രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാല് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഉറങ്ങും? ഒന്ന് പൊക്കിക്ക് കൈ. ലെറ്റ് മീ സീ, റേസ് ദ ഹാൻഡ്. Oh, Adul, courageous fellow. Okay, next one. Aditya Sunil Kumar. Remember that you have to sleep alone. Nobody is there to accompany you. Father and mother, brothers, sisters, everybody sleeping inside, and the Sai Krishna also is ready. Ruwais, my dear. Oh, Ruwais. Wait. Again, let me see. 1, 2, 3, 4 are very courageous people. What about you, Evel? Nah. Sai Krishna? Huh? What is that? Okay, this year you will get the bravery award from the President of India. 1, 2, 3, 4. Okay, we will recommend it. What about you, Muhammad K? Will you sleep outside alone at night? Why? Okay. See, so house provides security. ഇപ്പൊ ഈ കൈപൊക്കി എത്ര പേര് രാത്രിയില് കറണ്ട് പോയെന്നാലൊന്ന് മുറ്റത്തിറങ്ങുന്നവരുണ്ട് കറേജിയസ് ആയിട്ട്? ഈ കൈപൊക്കിയിൽ എത്ര? എന്റെ മുഹമ്മദ് റുബൈസേ, നീ മുറ്റത്തിറങ്ങുക കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല്? ഇവിടെ ആൻസർ മീ. ഡോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് father or mother and all. You answer me. Look here and answer me. Will you go outside if there is no power supply at night? Alone. I am asking not with. Surely. Yes. Hey, wait. I will ring up and ask your mummy. Here. മിസ് ഞാനെപ്പം കറണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോ അപ്പുറത്തെ പേർക്കേക്ക് ഓടലാം. ഓടുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? മുറ്റത്തിരിക്കും. Okay, leave it. So house provides for security. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു security feeling. എന്ന് വെച്ചാൽ security feeling means what? പേടിയില്ലായ്മ, ധൈര്യം അല്ലേ? Okay. So house provides security feelings. Then പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് house നമുക്ക് house protect our belongings. What is the meaning of belongings? Belongings means what? Our property means our money, our dress, our all belongings, things, സാധനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഓരോ സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാ? നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലാ. If you keep it outside under a tree, what will happen? If you keep your money, means you have got some pocket money. So where will you keep it safely? In the cupboard, isn't it? In the shelf or something like that, alamari or something like that way. നിങ്ങൾക്ക് അലമാരിക്കകത്താണ് പൈസ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്, കിട്ടിയ പോക്കറ്റ് മണി. ഓക്കെ, അപ്പം ആ മണിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പൈസയൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കണേ. പറ. ഞാൻ പണ്ടാരത്തിലാ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കല്. ഓക്കെ. ആ പണ്ടാരം കൊണ്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഈ പണ്ടാരം എന്നിട്ട് എവിടെ വെക്കും? ആരും കാണാതെ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ where we will keep under a tree or something like that way. Anybody can take, isn't it? ഞാനൊരു കുഴി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലിടും, ആരും അറിയില്ലല്ലോ. ഞാളെ മണ്ണിട്ട് മേലെ വെക്കും. മണ്ണിട്ട് അതിന്റെ അടയാളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ആരെങ്കിലും കുഴിച്ച് നോക്കുമ്പോ പിറ്റേ നോക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ്. ശരി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സേഫ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഹൗസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഞാൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹൗസസ് ആർ ദെയർ. സോ നമ്മൾ പല മോഡലിലുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളില്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വാർപ്പ് വീട് തന്നെ പല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വാർക്കുന്ന വാർപ്പ് വീടുണ്ട്. അതായത് പിന്നെ എന്താ റൂഫ് ഒക്കെ ചെരിച്ച് വാർക്കുന്ന വീടുകളുണ്ട്, ഷീറ്റ് ഇടുന്നതുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഇനി ഇഫ് യു ഗോ ടു അതർ കൺട്രീസ്, there according to the climate
or according to the their ക്യാഷ്, അതായത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയുടെ അനുസരിച്ചൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടാക്കി. ഇപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ അറിയാം, നമ്മളുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ if rich people they will if people are rich they will make big houses, isn't it? If people are poor they will not make such big, they will construct small houses, isn't it? അപ്പൊ സാമ്പത്തികത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് പിന്നെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഉണ്ട്. if you go to place like ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലുള്ള വീടുകളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. they make wooden houses which are very cheap, and because earthquakes are very common there. Earthquakes means what? ഷഹബാസേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. earthquake എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൂമികുലുക്കം. യൂഷ്വലി വി നോ ദാറ്റ് ഈ ഭൂമികുലുക്കം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ബിൽഡിംഗ് മറിഞ്ഞു വീഴും അല്ലെ? അത് ബിഗ് വൺ ആണേലും സ്മോൾ വൺ ആണേലും അങ്ങനെ. So earthquake is very common in Japan. ജപ്പാനിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അങ്ങനെ earthquake ഒക്കെ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഗ്ലു ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതേ പറ്റുള്ളൂ. സോ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇൻ കേരള. ദിസ് ഹൗസ് ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ സെയിം ഹൗസ് ബോട്ട്. ഈ കായലത്ത് അവിടെ അതൊരു വീട് തന്നെയാണ്, അതിനകത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഹൗസ് ബോട്ടിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഈ വലിയ കായൽ പോലെയുള്ള സ്ഥലം, കായൽ മീൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ നീലേശ്വരം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ലഗൂൺസ്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നോക്കി അവരിങ്ങനത്തെ ഇതിനകത്ത് they can sleep, they can cook food, they can take rest. Almost all facilities are there. They have electricity there. Means electricity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഒക്കെ വലിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല, അവർ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ. Okay, so can you name a house which floats on water? It is house boat. വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന വീട് ഏതാണ്? ഹൗസ് ബോട്ട്. നമുക്ക് അതൊരു വെഹിക്കിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഹൗസ് അല്ല കേട്ടോ. ഷിപ്പ് വെഹിക്കിൾ പോലെയാണ്, യാത്രക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ. ഓക്കെ, one which moves on wheels. വീലിൽ പോകുന്നത്, അതായത് ചക്രമുന്തി. നമ്മുടെ വീട് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെ? our houses are stable in one place, but some houses are moving on wheels. Do you know its name? കണ്ണ പറഞ്ഞോ. കാരവൻ. കാരവൻ, വെരി ഗുഡ്. കാരവൻ ഒന്നും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ല, കാരണം നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ കാരവൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ്? ഈ ഡെസേർട്ട് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. ബിക്കോസ് അവർക്ക് വെള്ളമില്ല. വി നോ ദാറ്റ് there is no water in the desert. Okay, so they have to move from one place to another. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടൊക്കെ പൊളിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നഷ്ടമല്ലേ? സോ അവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തരം വീടാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് or one which can be folded and taken from one place to another. ഇനി ഒടിച്ച് മടക്കി കൂട്ടി ചുറ്റി കൂട്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന വീട് ഏതാണ്? Very good. I hope that you might have seen tents. Tent you കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങള്? നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ റോഡ് പണിക്കൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാര് അവര് ടെന്റ് കിട്ടിയല്ലേ താമസിക്കുന്നത്? സർക്കസ് വരുന്നത്. അതായത് that is not a permanent house, that is temporary houses. ടെമ്പററി ഹൗസ് ആണ്, കുറച്ച് നാളത്തേന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് 1 മാസം 2 മാസം 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് മാറേണ്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ വീടൊക്കെ പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എടുത്തോണ്ട് പോകലൊന്നും നടക്കത്തില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ടെന്റ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവര് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, there are different kinds of houses in different places and for different purposes. They are made for different materials like stones, bricks, wood, bamboo, mud, palm leaves and even cloth. What is the meaning of palm leaves? Do you know what is the meaning of palm leaves? Palm leaves means, you know, palm leaves എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിയാവുന്ന ആളുണ്ടോ? കൈ പൊക്കിക്കേ. ആർക്കും അറിയില്ല. palm leaves എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനയോല. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അങ്ങനത്തെ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. I remember when I was small like you, at that time I have seen. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പനയോലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തെങ്ങിന്റെ ഓല ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വീട് കെട്ടുന്നത്. But nowadays it is not there. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊന്നും അങ്ങനത്തെ വീടുകളൊന്നും ഇല്ല. We have
നൈസ് ഹൗസസ് ഇപ്പൊ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ പാം ലീവ്സ് എന്ന് പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും, ഇന്ത്യയിലല്ല വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. സോ ഹൗസസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ്, ബ്രിക്സ്, വുഡ്, ബാംബൂ, മാറ്റ്, palm leaves and even cloth ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെന്റ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ. Next, a house protects us from natural forces like rain, sun, wind and from wild animals and thieves. മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലേ വൈൽഡ് അനിമൽസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട്. വൈൽഡ് അനിമൽസ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ലൈക്ക് സ്നേക്ക്, ദെൻ ഇൻസെക്ട്സ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ മുറ്റത്തോ എവിടെയെങ്കിലും കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വീടിനുള്ളിൽ കിടന്ന പഴുതാര കുത്തില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. ബട്ട് more possibility is there if you sleep outside to get a sting from the this one, what is that, yeah, millipede, centipede അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. അതായത് നമ്മുടെ പഴുതാരയ്ക്ക് എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നേ? സെന്റിപ്പീഡ്. പിന്നെ സ്കോർപിയൻ മീൻസ് വട്ട്, തേള്. നിങ്ങൾ അത് അങ്ങനെയാണോ അതിന്റെയൊക്കെ പേര് പറയുന്നേ? സ്കോർപിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേളെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നേ. ഇനി പഴുതാര എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ അറിയാവോ? അതെന്താ പറയുന്നത്? പഴുതാര സെന്റിപ്പീഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് യു സേ ഇൻ യുവർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസ്, അതായത് ഇൻസെക്ട്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള അറ്റാക്ക് നമുക്ക് ഹൗസിലാകുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇന്ന് ഇല്ല എന്നല്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറി വരും ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെ? പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഓരോ കുത്തും തരും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ സംഭവിക്കും. പക്ഷേ അത് കമ്പയർ ടു ഇഫ് യു ആർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സ്നേക്ക് എത്രയോ പേര് ചിലപ്പോൾ വീടിനുള്ളിൽ കയറി വന്നിട്ട് കടിക്കുന്നില്ല സ്നേക്ക് ഒക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈം തീർന്നു. ടുഡേ ഡു യു ഹാവ് കമ്പ്യൂട്ടർ? ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല. ഇനി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പീരീഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, സീ യു ഓൺ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ, തേഴ്സ്ഡേ. ബൈ. Don't forget to send the notes, okay? Go and have breakfast. Bye.